श्री गुरु महिमालेख शरणम। श्री गुरु महिमालेख शरणम। श्री गुरु महिमालेख शरणम। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे पाणीपाग विषय। चलित अक्टोबर मासरे पाणीपाग किपरि रहिबो एबे आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीचंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपनक पाखरे पहुँची पारिबो। एबे आरंभ करिबा। अक्टोबर मासरे रवि ग्रह जहाँकि अग्नि ग्रह से रविंक उतापरु पृथ्वी मध्यरु जलीय बाष्प संग्रह करी वर्षा करेबो बा सबु समय भी ताहा कराए। यही रवि निज राशि अर्थात सिंह राशि रे अगस्ट मासर द्वितीयार्ध ठारू सेप्टेम्बर मासर प्रथमार्ध अर्थात 16 तारिख पर्यंत थिले जहाँकि ओडिशा रे ओडिया रे भाद्रव मास बोली कहा जाए। आमर मध्य चाषी भाई माने जानिछंती भाद्र मास एते टाण खरा हुए जे बिल मानकरे माछ कंकड़ा और आहुरी छोट छोट जीव माने मरी जाइथांती। एही रवि एबे कन्या राशि रे तथा विश्वकर्मा पूजा ठारू गोचर रे भ्रमण करुअछंती। एही कन्या राशि को विध्वंसी ग्रह राहु और प्रबल प्रतापी ग्रह मंगल जो ग्रह को कि भूमिपुत्र बोली कहा जाए यही दुई ग्रहर क्रूर दृष्टि रहुची। राहुंकर सप्तम दृष्टि रहुची और मंगलंकर चतुर्थ दृष्टि मध्य रहुची। एणु यही समय रे मध्य प्रबल गरम अनुभूत हेबो। जल ग्रह बुध रविंक सहित रही मध्य समान ग्रह दृष्टि पाउचंती। बुध हेले जल ग्रह पुणी विध्वंसी ग्रह और उत्तेजित ग्रहंकर दृष्टि पाउथिबारु जल को अत्यधिक गरम करिवो और बारंबार लघुचाप और घूर्णिबलय हेबो। आउ एक जल ग्रह हेले किए बृहस्पति। बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि रहुची। रवि जेहेतु वर्षार मुख्य ग्रह से ग्रह को बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि रहुची। बृहस्पतिंकर पंचम शुभ दृष्टि रहुतिबा समय रे वर्षा हेबा किछि असंभव नुहे। वर्षा अत्यधिक वर्षा हेबो और जल ग्रह चंद्र और बुध ये मध्य एकत्र अछंती कोना सेही कन्या राशि रे। सामुद्रिक झड़ सहित समुद्र ऊपर को मारी आसीबो कना बुध ग्रह जो जल ग्रह ताहा से जल चतुर्दिग को विच्छुरित हो जाए अर्थात समुद्र लहड़ी आसीबो सुनामी हेबो। यह मध्य यही समय रे राज्यर राजनीति उपरे मध्य चाप पड़िबो। राजांकर गादी टलमल हेबार बहु संभावना। आशा रे ही रही जीवो कला आशावादी ग्रह केतु ग्रह एमानक सहित थिबारु प्रत्येक व्यक्तिंकर आवश्यक ठारू अधिक आशा हेबो किंतु तांकर आशा पूरण हेबो नाही जहा द्वारा निज निज मध्यरे लड़ेई लागि जिवे। एठारे आउ एक विशेष कथा हैला
ରବି ବୁଧ ଉପରେ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହି ରବି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ହେତୁ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ଘଟିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରବି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥାଇ ଏହି ପରାଗଟି ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ 15 ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ତାହାର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓ 1 ମାସ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଆଦି ଘଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମକର ରାଶିରେ ଥିବେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରବି ଥିବେ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏକତ୍ର ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା, ସୁନାମି ଏହିପରି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁନରାୟ 16 ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥାଟି କହିଲି ଯେ ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 13 ତାରିଖ। ପୁନରାୟ 16 ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାହୁ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକତ୍ର ଥିବେ ଓ ସମାନ ଡିଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟେ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ମୀନ ରାଶି ହେଲା ଜଳ ରାଶି ତଥା ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଆକାଶ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯେପରି ସୀମାହୀନ, ସେହିପରି ସେ ସମୟରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୀମାହୀନ ହେବ। ରାହୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀ ରାଶି କନ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ, ସ୍ଥିର ଗ୍ରହ ରବି ବୁଧ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ବହୁ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଦେଶରେ ହେଉ, ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଗରମ କାରଣରୁ ସମୂହ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ସତର୍କବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ବହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତାର ଦୈନିକ ଦେଖିବେ ଲେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା। ଏହିପରି ମିଛ ପ୍ରଚାର ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବା କାହିଁକି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଥରେ ଶୁଣିଲା, 2 ଥର ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ନେବେ। ଏ ବିଷୟ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ପରି ହେବ। ଏହା ହେଲା ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। ଏପରି ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ବଡ଼। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ବେଳରେ ଯେପରି କୋକୁଆ ଭୟ ହୋଇଥିଲା,
ଓ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେହିପରି ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ବା ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ସେ ସମୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ବାତ୍ୟା ଆସିବ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆସିବ। ବନ୍ୟା ଆସିବାଟା ଆମେ ସ୍ୱତଃପୃତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା। ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀର ଏକ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଅଛି। ସେ ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଯାଏ ସେ ସେହି ସମୟରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ଆଉ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଯାଏ, ଦୁଇ କୂଳ ଦେଇ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧରୁ ଏତେ ଗୋଟି କବାଟ ଖୋଲାଗଲା। ଯେପରି ହୀରାକୁଦର ଯେତେ ଗୋଟି ଖୋଲା ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ କେହି ଯାଆସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ବିପତ୍ତି କମ୍ ରହିବ। ବନ୍ୟାରେ ବିପତ୍ତି ହେବା କଥା ହେବ, ବାତ୍ୟାରେ ବିପତ୍ତି ହେବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ମାନି ଚଳୁଥିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କରେ ରଖୁଥିବା, ତେବେ ବିପଦ କମ୍ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।